नमस्कार सांग मैंने आपण मानू समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानीटे शुणा गरीब झीर धनी हेबा आशा द्वितीय भागटी। प्रथम भाग को आपण माने बहुत भल पाइबा देइछंती। द्वितीय भागटी शुणु केमिति गरीब झीटी धनी हैला। ता परदिन धारा स्कूल को जाइथिला सत हेले क्लास रे ताकू भारी अपराधी अपराधी लागुतला। गणित क्लास रे गणित न आसीबारु गणित सार धारा को ठिया कराई कहले आसंदा वर्ष मेट्रिक परीक्षा गणित रे तते एते दुर्बल हेले फेल हो जिबु। तेणु जो गणित तोते न आसीबो मालती ठारू बुझी नेबु। मालती को मध्य गणित सार कहले तोते दायित्व दियाहला धारा को न आसुथिबा गणितर धारा बुझाई देबु। नीरवरे सम्मति जणाइला मालती। चतुर्थ पीरियड सरिबा परे खेल छुट्टी हला। मालती धाइला हेड सार घर को। मालती को देखी हेड सार स्त्री कहले कुआडे आसीछु मा। मालती हाथ जोड़ी कहला मा काली परा कहितिली खेल छुट्टी रे आसी बासन कुसन माजी देई जिबी। हेडमास्टर का स्त्री मना करी कहले ना सार जानिले मो उपरे रागिबे। मालती कहला माँ आपण परा काली मते झियो बोली संबोधन करचंती। झियो को कौन एमिति अधिकार देई परिबे नहीं। आपण सार को बुझाई देबे। मु थाउ थाउ सार को अइठा बासन मजाई देबिनी। यह कही मालती रोसई घर भितर को पसी जाई चटापट बासन माजी पकाइला। तापरे घर सबू ओलाई पकाई कहला माँ मु जाउची ठीक एतिकी बेले काली आसीबी। मालती को भिड़ी धरी हेडमास्टर स्त्री कहले खेल छुट्टी रे कौन खाइबा को आनिछु। मालती स्पष्ट भाव में कहला माँ अभावी मानरे ओलिए खाइबा कष्ट। खेल छुट्टी रे माँ मुड़ी गंडे दिए खाइबा पाई। खाइबा बेले सांगसाथी हसिले बोली सेतक भी आउ आणु नहीं। हेडमास्टर स्त्री आखिरु धार धार लुह झरी पड़िला। मालती को कोले नहीं दुई पट परटा सहित भजा टिके आनी निज हाथ में खुआई दे कहले काली ठारू खेल छुट्टी रे एइठी खाइबू। मालती कहला माँ मते रुटी परटा भल लगे नहीं। दिन अधे खाई चलई देली सबु दिन खाइले पेटरे जीवनी। भात गंडे मोर भारी शांति। भात खाइबू तो ठीक अच्छी तो पाई काली ठारू चाउल दीटा पकई देबी। आमे तो दुई जण पखाଳ पानी बलिबो बोली मु कंटी करी रांधे। माँ आपण एबे आउ पखाळ पानी नष्ट करिबे नहीं से सबु को मु श्रद्धारे खाइदेबी। हेडमास्टर स्त्री मालतीर मुह को एभली कथा शुणी हसी दे कहले हो जा सेपटे क्लास आरंभ हो सार जो भलिया मनीष मो उपरे रागिबे। मालती मध्य सुना झीटे परी चलीगला ता क्लास अभिमुखे। क्लास रूम रे मालती को देखी धारा टिके मुहटा को केमिति करिदेला आउ पचारला मालती तू कुआडे मते गणित बुझाउथुलु। मालती हसी दे कहला हाँ बुझाई देबी किंतु खेल छुट्टी रे नुहे कौनसी लीजर पीरियड रे किंबा घरे बुझाई देबी। धारा कहला कौन हला तू गणित बुझाए बोली मु तो घर को जीवी मो द्वारा से काम होई परिबो नहीं तू मते रिसेस रे बुझाइबू। धारा को उत्तर दे मालती कहला आलो बोकी चारिटा पीरियड ओभर हेबा परे आउ कौन मुंडरे मसला थिबो जे मु तते गणित बुझाइबी। ता व्यतीत रिसेस हेउची रिलैक्स पाई तू कौन एतिकी बुझी पारुनु। धारा भितर भितर जळुथुला सबु बेले सुजोग को अपेक्षा करिथाए किछि हेले भी मालती को कहिदेबो बोली हेले सेमिति सुजोग मालती केबे भी दिए नहीं। धारा छलना अभिमान रे कहला हाँ बा तू क्लास रे फास्ट हेउचु मेट्रिक रे टॉपर हेबु बोली सबु सार माने तो ऊपर आशा रखिचंदी तू काहेकि मते पसंद करिबु। मालती हसी दे कहला तू जहा भाबुचु मु सेया नुह। एबे इतिहास क्लास हेबो देख सार याड को आसुछंती। सार क्लास रे पहुँचीबा पूर्वरु बही खाता खोली दे नहले सार गाली करिवे। एमिति कही मालती निजर बही खोलिबाकू उद्यत हेबा बेलकू धारा मुह मोड़ी ता सीट पाखकू फेरी आसिला। यह देखी इतिहास सार धारा को गाली करी कहले बही न खोली निज सीट छाड़ी कुआडे जाइतिलु। धारा किछि न कही मुह पोती बसी निज इतिहास बही खोलिला। हेले मने मने मालती परे खूब रागुतुला काहेकि केजाणी मालती को देखिले ता रक्तरे निया लागि जाए। इतिहास क्लास रे सार पढ़ाइबा परे विभिन्न प्रकार प्रश्न पचारिले सबु प्रश्नर उत्तर देबा पाई मालती हाथ टेकुथाए किंतु धारा एवं प्रतिमा तळकू मुहपति बसी थांती। इतिहास सार सेई दुई जण को कहले एमिति पाठ न आसिले मुहपति तळकू बसंती। सबु पिला किछि किछि उत्तर देबा बेले तमे दुईटा पूरा गधी कोन पई स्कूल को आसुच तम पछपटे परा मालती सबु प्रश्नर उत्तर देउछि ताकू देखि तुमको लाज लागुनी। मालती आसिकरी ए दुई जनकर कान मोड़ी बुटी मालती सार को हाथ जोड़ी कहला सार मु ए काम करि परिबि नहीं। बापा कहती दंड देवार अधिकार केवल ईश्वरंकर मते आपण क्षमा करंतु। सार खुशी होई पुणी कहले देखुच तो केते संस्कारी झियो मालती ताठारु तमे माने कौन शिखुच। हौ आज जहा
ପଢ଼ା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍କୁ ପଚାରିବି। ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏମିତି କହି ସାର୍ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଧାରା ପ୍ରତିମାକୁ କ'ଣ ଠାରିଦେଲା। ପ୍ରତିମା ମାଳତୀ ଉପରକୁ ଚିହିଁକି ଆସି କହିଲା, ତୁ କେମିତିକା ପିଲାଟେ କିଲୋ? ସବୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କ'ଣ ଏମିତି ବଶ କରି ଦେଉଛୁ ଯେ ସବୁ ସାର୍ ଖାଲି ତୋରି ଗୁଣକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ମାଳତୀ କହିଲା, ସେ କଥା କ'ଣ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଜାଣିନ? କେବଳ ପାଠ କରି ପାରିଲେ ସବୁ ସାର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବେ। ସାର୍ଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଏବଂ ପାଠକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବେ। ପ୍ରତିମା ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ରଖଲୋ ତୋ ଭାଷଣକୁ, ବହୁତ ବହପ ହୋଇଗଲାଣି। ସାର୍ମାନେ ମୁଣ୍ଡରେ ବସଉଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତୋ ମୁହଁ ଟାଣ। ପ୍ରତିମା କଥାରେ ମାଳତୀ ଆଉ କିଛି ବି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ସେମିତି ନୀରବରେ ବସି ରହିଲା। ହେଲେ ପ୍ରତିମା ଖାଲି ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କଥା କହି ମାଳତୀକୁ ରଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାଳତୀ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଓଦା କାଠ ଉପରେ ନିଆଁ ଗୁଞ୍ଜିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଶେଷରେ ନିଜ ନିଆଁରେ ନିଜେ ହିଁ ଜଳିଯିବ। ପ୍ରତିମା ପୁଣି କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ କଥା କହୁଛି, ତୋ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଆସୁନି? ମାଳତୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ସାଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବି? ଏଇ ବୟସ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏସବୁ ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବ ନା, ସେତେବେଳେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ ମନରେ। ଆରେ ଆମେ ସ୍କୁଲ ଜୀବନରେ ସବୁ ଏମିତି ଥିଲୁ। ମାଳତୀ ଜାଣିଥିଲା ପ୍ରତିମା କେଉଁଥିରେ ଖୁସି ହେବ, ତେଣୁ ସେଇ ଫର୍ମୁଲାରେ କଥା କହିଲା, ସାଙ୍ଗ ମୋର ସବୁ ଭୁଲ, ତୁ ଆଉ ରାଗେ ନା। ଏଥର ଯେଉଁ ସାର୍ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ଆଉ ହାତ ଟେକିବି ନାହିଁ କି ସାର୍ ଆଉ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରତିମା ମାଳତୀର ଏଇ କଥାରେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛୁ, ଯେତିକିର ପିଲା ସେତିକିରେ ରହିବୁ। ଆରେ ଜମିଦାର ଝିଅ ସହିତ ସମାନ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମାଳତୀ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରି ଭାବୁଥିଲା, କେତେ ଆଉ ହାତେ ମାପି ଚାଖଣ ଚାଲିବ? ଭଲ ପଢ଼ୁଛି ବୋଲି ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଧାରା ତାକୁ କେତେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ କଥା କାହାକୁ ବି କହି ହେଉନାହିଁ। ହେଲେ ସେମାନେ କେବେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ନିଜେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆରେ ଜ୍ଞାନ କ'ଣ କିଏ ପାଖରୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବ? ଏଇ ପାଠପଢ଼ା ବୟସରେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବ ତେବେ ପଢ଼ିବ କେବେ? ହେଲେ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇ ପାରିବ? ପ୍ରତିମା ତ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଯେ ସେ ଜମିଦାରଙ୍କ ଝିଅ, ଆଉ ଧାରାର ବାପା ହେଲେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅଭାବ ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପ୍ରତି ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ? ହେଲେ ମୋ ପଢ଼ା ଉପରେ କାହିଁକି ଏମିତି ନଜର ପକାଇ ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରତିମାକୁ କଥା ଦେଇଛି, ଉତ୍ତର ଆସୁଥିଲେ ବି ଏବେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ରେ ହାତ ଟେକିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବା ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେବ? କ୍ଲାସ୍ରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ଯଦି ମାଟ୍ରିକରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖେ ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ କିଏ ହିଂସା କି ମନ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ନଥିବେ। ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମାଟ୍ରିକରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା। ସେଇଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କଥାକୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ସହି ନେବ। କୌଣସି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ କେବେ ବି ଶତ୍ରୁତା କରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶିରିଡ଼ିର ସାଇବାବା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ସବୁରି। ସବୁଦିନ ପରି ମାଳତୀ ଆଜି ବି ବହୁତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଛି। ପାଖରେ ବସି ଘୁମାଉଥିବା ମାଳତୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଳତୀକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ହେ ଚଣ୍ଡୀ, ରାତି ଅଧ ଯାଏ କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ? ତୁ ପଢ଼ିବୁ ବୋଲି କ'ଣ ମୁଁ ଏମିତି ଚାହିଁ ବସିଥିବି ତୋତେ? ମୋତେ ଭାରି ନିଦ ଲାଗୁଛି। ମାଳତୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହେ, ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାହିଁ ବସିଛ ଯେ? ଯାଉନ ଶୋଇବ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମୋର ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା, ତେଣୁ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଏମିତି ପାଠ ପଢ଼ାରେ ମନ ନ ଦେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ମାଳତୀର ଅପା ଏକ ବିରାଟ ହାଇ ମାରି କହିଲା, ହଉ ପଢ଼। ଆଉ କେତେ ସମୟ ପଢ଼ିବୁ? ଏ ଡିବିରିରୁ କିରୋସିନି ସରିଗଲେ ବଳେ ଶୋଇବୁ। ମୁଁ ଏଥର ଶୋଇଲି। ମାଳତୀ ଡିବିକୁ ଚାହିଁଲା। କିରୋସିନି ସରି ସରି ଆସୁଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଡିବି ଲିଭିଯିବ। ସକାଳ ହେଲେ ବୋଉ କହିବ, କି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଡିବିଏ କିରୋସିନି ଶେଷ କରିଦେଲୁ। ସବୁଦିନ କିରୋସିନି କେତେ କିଣିବି? ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ ମାଳତୀକୁ, ଘୃଣା ମଧ୍ୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କି ବିଚାର କେଜାଣି? କାନ ଥିଲେ ସୁନା ନାହିଁ, ସୁନା ଥିଲେ କାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ତାଙ୍କରି ଭାଗ୍ୟରେ ଏ ଗରିବପଣ। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଉ ହେଉ ମାଳତୀ ପୁଣି ଖୋଲି ବସିଲା ତା ବହିପତ୍ର। ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଏମିତି ପଢ଼େ ଯାହା ତାର ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଥିବ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ମାଳତୀକୁ କହିଲେ, ଏତେ ସମୟ ତୁ କେମିତି ପଢ଼ୁଛୁ କିଲୋ? ତୋତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗୁନି? ମାଳତୀ ଉତ୍ତରରେ କହିଲା, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ତ ସେତକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜେ ସେତିକି ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ଏତେ ପାଠ କେମିତି ମନେ ରଖିବି? ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଧାରା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାଳତୀଠାରୁ ଗଣିତ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମାଳତୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଧାରାକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ସମୟ ଜାଣି କହିଲା, ତୁ କ'ଣ 8ଟା ବେଳେ ଆସୁଛୁ? ଏବେ ତ ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାହାରିବି, ତାପରେ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଯିବି। ତୋତେ ସିନା ତୋ ବାପା ଗାଡ଼ିରେ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ପରା 7 କିଲୋମିଟର ଚାଲି ଚାଲି ସ୍କୁଲକୁ ଯିବି। ଧାରା ହଠାତ୍ ରାଗିଯାଇ କହିଲା,
ତୁ ମୋତେ ଗଣିତ ବୁଝାଇବୁ ନାହିଁ? ଯଦି ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେ। ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ଛୁଟିରେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ଧୋଇବାକୁ ଯିବୁ। ସେତେବେଳେ ବୁଝାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଘରକୁ ଆସିଲେ କହିବୁ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆରେ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ କେତେ ଭଲେଇ ହୋଇ କହିଦେଲୁ, ହେଲେ ମୋତେ ହଇରାଣ କରୁଛୁ। ମାଳତୀ ଧାରାର ହାତ ଧରି କହିଲା, ପାଟି କର ନା, ଘରେ ଜାଣିଲେ ରାଗିବେ। କାଲିଠାରୁ ତୁ 6ଟା ବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବୁ। ଏତେ ଡେରିରେ ଆସିଲେ ମୋତେ ସମୟ ହେବନି। ଧାରା କହିଲା, ମୁଁ ତ 7ଟାରେ ଉଠୁଛି। ତୋ ପାଖରେ କେମିତି ଆସି 6ଟାରେ ପହଞ୍ଚିବି? ମାଳତୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଶୁଣିଦେଲେ ଧାରାର ଏଇ କଥା ଛଡ଼େଇ କହିଲେ, ଝିଅ, ତମେ ଏତେ ଡେରିରେ ଉଠୁଛ? ତମ ଘରେ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଡେରି କରି ଉଠିଲେ ତମେ କି ପାଠ ପଢ଼ିବ? ଧାରା ମାଳତୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀକୁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥିଲା। ମାଳତୀ ଧାରାକୁ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଧାରା ତାଙ୍କ ଘରୁ ପବନ ପରି ବାହାରି ଚାଲିଗଲା। ଯେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୃଥିବୀଟା ଦୋହଲି ଯିବ। ଧାରାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଯିବାଟାକୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଦେଖିନି ତ ଭାବି ମାଳତୀ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁଲା। ଯାହା ହେଉ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିଗଲା। ଏମିତି ଭିତରେ ମାଳତୀ ରୁଟିନ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜ ବହିପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଉଠିଗଲା। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଳତୀ ଦେଖିଲା ଧାରା ତା ଉପରେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମୁହଁ କରିଛି। ଖାଲି ରାଗରେ ଫଣ ଫଣ ହେଉଛି। ଗଣିତ ସାର୍ଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭାରି ଭୟ। ସାର୍ ଭାରି ରାଗି। ଧାରା ବୋଧେ ସାର୍ ଦେଇଥିବା ଗଣିତ କରିନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାଇଆ ବିଲୁଆ ପରି ହେଉଛି। ଏତିକି ଭାବନା ସରିନାହିଁ, ସାର୍ ଆସି କ୍ଲାସ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତା ଆଗରୁ ମନିଟର ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଖାତା ଆଦାୟ କରି ଟେବୁଲ ଉପରେ ଥୋଇ ସାରିଥିଲା। ସାର୍ ଆଗ କିଛି ଗଣିତ କଳାପଟାରେ ବୁଝାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଖାତା ଦେଖନ୍ତି। ଏମିତି ଭିତରେ ସାର୍ ଗଣିତ ବୁଝାଇ ସାରି ଖାତା ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ଆଜି କିଏ କିଏ ଖାତା ଦେଇନାହୁଁ ଠିଆ ହୋଇଯାଅ। ଯେଉଁମାନେ ଦେଇନଥିଲେ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହେଲା। ଯେଉଁମାନେ ଖାତା ଦେଇନଥିଲେ ସାର୍ ସେମାନଙ୍କୁ 10 ଥର ଲେଖାଏଁ ଉଠ୍ବସ୍ ହେବାକୁ କହିଲେ। ଧାରା ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରି କହିଲା, ତାକୁ ମାଳତୀ ଗଣିତ ବୁଝାଇ ଦେଲା ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ଗଣିତ କରିପାରି ନାହିଁ। ସାର୍ ଭୀଷଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ସେ ଯଦି ତା ଗଣିତ କରି ଖାତା ଦେଇପାରୁଛି, ତୋତେ କାହିଁକି ବୁଝାଇ ପାରିବ ନାହିଁ? ତୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ? ଆରେ ତମେମାନେ ନ ପଢ଼ିଲେ ତମେମାନେ ଫେଲ୍ ହେବ। ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଆମକୁ କିଏ କ'ଣ ଆମ ଶିକ୍ଷକ ପଦରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବ କି? ଧାରା ଉପରେ ଏମିତି ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସାର୍ କ୍ଲାସ୍ରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମାଳତୀର ଖୁବ୍ ଭୟ ଥିଲା, କାଳେ ଧାରା ତାକୁ ଗାଳି କରିବ। ହେଲେ ସେମିତି କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ମୁହଁକୁ ଲଗାଇ କ'ଣ ସବୁ କଥା ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ ସବୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶେଷ ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ମାଳତୀର ଛାତି ଭିତରଟା ଖାଲି ଯେମିତି ଧଡ଼ ଧଡ଼ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ଧାରା କିଛି କହିନି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର କାଣ୍ଡ କରିବ। ଭାବନା ସରିନାହିଁ। ହେଲେ ଖେଳ ଛୁଟି ବେଲ୍ ବାଜିଗଲା। କ୍ଲାସ୍ ଭିତରୁ ସବୁ ପିଲା ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ। ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ପରି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା। ଧାରା ଏକ ଛଳନାର ହସ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମାଳତୀ, ତମର ପରା ବଣିଆ ଘର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜାତି। ହେଲେ ହେଡ୍ ସାର୍ ତ ଛୋଟ ଜାତିର ମଣିଷ। ତୁ କେମିତି ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଅଇଁଠା ବାସନ ମାଜୁଛୁ? ଏ କଥା ତମ ଘରେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ମାଳତୀ ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ସାଙ୍ଗ, ସାର୍ ପରା ଆମ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କ ଜାତିକୁ କ'ଣ ଧରାଯାଏ? ତା ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସିନା ବାରଣ କରିବେ। ହେଡ୍ ସାର୍ ବି ତମର ଗୁରୁ। ଏମିତି କହିଲେ ଗୁରୁ ନିନ୍ଦାରେ ଆମର ଖରାପ ହେବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଧାରା ଠୋ ଠୋ ହସି କହିଲା, ଆରେ ଏଇଟା କେବେଠାରୁ ଧର୍ମ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲାଣି? ବୋଧେ ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଳତୀକୁ ସବୁ ମିଳିଯାଇଛି। ଧାରାର ଏଇ କଥାରେ ପ୍ରତିମା ବି ଜୋରରେ ହସି ଉଠି କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୁ ଠିକ୍ କହୁଛୁ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଖୁବ୍ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ମାଳତୀ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରାୟ ସବୁ ପିଲା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲେଣି। ତା ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ କେମିତି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବ, ଭଲ କଲେଜରେ ନାମ ଲେଖାଇବ, ଓଡ଼ିଶା ଲେବୁଲରେ OAS ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। ଯେହେତୁ ତା ବାପା ମାଙ୍କର ପୁଅ ନାହିଁ କି ତାର ଭାଇ ନାହିଁ, ସେ ଚାକିରି କରି ପୁଅର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବ। ଶେଷ ଜୀବନରେ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରଖିବ। ହେଲେ ଏତେ କଥା ଭାବୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଇସା ଦେଇପାରିବେ ତ? ଆରେ କାହିଁକି ସେ ଏମିତି ଭାବୁଛି? ସେ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ମାନେ ତା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱର କିଛି ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ନହେଲେ ସେ ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲି କହିବ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସାର୍ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତା ପଛେ ପଛେ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ବେଳକୁ ନିଜେ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ କରି ନିଜ ପଇସାରେ ଆଗକୁ ପଢ଼ିବ। ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ମାଳତୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଆସି ତା ପାଖରେ ବସି ମାଳତୀକୁ ମନ ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ବିଚାରୀଟା ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ, ହେଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଯୋଗାଡ଼ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ।
ତୁ କ'ଣ ସତରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ? ମାଳତୀ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ମନ କଥା ବୁଝିପାରି ଟିକେ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛ? ଈଶ୍ୱର ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କି ଅବେକି ନୁହନ୍ତି? ସେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିବି ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବି। ବେଳେବେଳେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବି ବହୁତ କିଛି କରିଦିଏ। ସବୁ ହେବ। ଘରେ ତମେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ମାଳତୀ ଘରୁ ବାହାରିଲା ସ୍କୁଲରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ପାଠରେ କୋହଳ ଥିବା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବି ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ପାଠ ସିଏ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁନି, ଏଇ ସୁଯୋଗରେ ସେ ସେଇ ପାଠ ସବୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କଠାରୁ ବୁଝିନେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାର ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁରେ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିକି ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଧାରା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଖୁସି ଯେ ମାଳତୀ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି, କାରଣ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରି ଗଧ ଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ମାଳତୀକୁ ଦେଖି ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଜୋରରେ ହସାହସି ହୋଇ କହିଲେ, କ'ଣ ମାଳତୀ, ଶେଷକୁ ଆମ ଦୁଇ ଜଣ ପରି ତୁ ବି ପଢ଼ାରେ ଗଧ ହୋଇଗଲୁ? ଯାହା ହେଉ, ମାଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହେଲେ ତିନି ଜଣ ଯାକ ହେବା। ମାଳତୀ ଉତ୍ତର ରଖି କହିଲା, ତମେମାନେ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହେବ ଯେ? ତମେ ପରା ଭଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଘରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛ। ମୁଁ କ'ଣ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ନା ହୋଇପାରିବି ଯେ ମାଟ୍ରିକରେ ପାସ୍ କରିବି? ଏମିତି ପଢ଼ୁଛି, ଯାହା ଥିବ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ। ଏଇ ସମୟରେ ଧାରା କହିଲା, ତୁ ପରା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିନୁ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଦେବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ? ମାଳତୀ ଏକ ଛଳନା ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତମ ଘରେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହି ମୋତେ ଟିକେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତନି? ତମର ଏଇ ଗରିବ ସାଙ୍ଗଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରନ୍ତା। ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗକୁ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଆଖିରେ ଠରାଠରି ହୋଇ ଭାରି ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ ଭରା ଚାହାଣୀଟେ ଦେଇ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ। ଏଇ ସମୟରେ ମାଳତୀ ଅଫିସ୍ ରୁମ୍କୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଉଠି ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ମାଳତୀ ଗଲା ପରେ ଧାରା କହିଲା, ଆଲୋ ହେ ପ୍ରତିମା, ଏ ମାଳତୀଟା କେଡ଼େ ବେଶରମୀ ପିଲା କିଲୋ। ଆମେ କାହିଁକି ବା ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ଦେଖୁନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛି। ଆରେ ତୁ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେ, ଆମେ ତ ସେଇଆ ଚାହୁଁଛୁ। ଗରିବ ଘରର ଝିଅ ସେ, କୋଉଠି ଗୋବର ଗୋଟାଇବା କଥା କହୁଛି କ'ଣ ନା ମୋତେ ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି। ଧାରା କଥାରେ ପ୍ରତିମା ତାଳ ଦେଇ କହିଲା, ହଁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା? ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମ ପରି ବଡ଼ ଲୋକିଆଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼ିବ। ତା ଯୋଗ୍ୟତା ଯାହା, କାହା ଘରେ ରହି ସେ ବାସନ ମାଜିବା କଥା? ଧାରା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ମାଜିବା କଥା କ'ଣ, ସେ ପରା ଏବେ ବି ମାଜୁଛି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଘରେ। ଧାରା ପ୍ରତିମାକୁ କହିଲା, ଆଲୋ ଏ ସାଙ୍ଗ, ଆମେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ କ'ଣ ହେଲା? ହେଡ୍ ସାର୍ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତିମା କହିଲା, ସତ କଥା କହିଲୁ। ତାହେଲେ ସେ ତ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିଯିବ। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମ ପାଇଁ ଏ ମାଳତୀଟା ଏକ କଳଙ୍କ। ସିଏ ମେଟ୍ରିକ ପାସ୍ କରିବ ଆଉ ଆମେ ଫେଲ୍ ହେବା? ନା, ଏହା କଦାପି କରେଇ ଦେବା ନାହିଁ। ଧାରା କହିଲା, ସତ କହିଲୁ ଲୋ ସାଙ୍ଗ। ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ବାହାର କରିବା, ଯେମିତି ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ସିନା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବ। କଥା ବନ୍ଦ କର, ମାଳତୀ ଇଆଡ଼େ ଆସିଲାଣି। ପ୍ରତିମା କହିଲା, ତୁ ଚୁପଚାପ ବସ, ସେ ଆସୁ, ମୁଁ ତାକୁ ଯାହା କହିବି ତୁ କେବଳ ଶୁଣିବୁ ଏବଂ ମୋତେ ସମର୍ଥନ କରିବୁ। ମାଳତୀ ଆସି ତା ଜାଗାରେ ବସି ପଡ଼ିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଏବେ ଇଂରାଜୀ ସାର୍ ଆସିବେ। କହିଛନ୍ତି ଯାହାର ଯାହା ସନ୍ଦେହ ଅଛି ସବୁ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ରଖିଥାଅ, ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ ପଚାରିବ। ପ୍ରତିମା କହିଲା, ରହମ ଆଗ ସେ ସାର୍ଙ୍କ କଥା, ତୁ ଆଗ କେମିତି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବୁ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ମାଳତୀ କହିଲା, ଯାହା ହେବ, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ପ୍ରତିମା ଛଳନା ଦୁଃଖରେ କହିଲା, ଠାକୁର କ'ଣ କରିବେ ଏଠି? ବରଂ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବି। ଶୁଣ ମାଳତୀ, ମୁଁ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ତୋ କଥା କହିବି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ବାପା ମୋ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବେ। ହେଲେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଶେଷ ଦିନ ସକାଳୁ କହିବି। ଏଇଥିପାଇଁ ଶେଷ ଦିନ କହିବି ଯେ ବାପା, ମାଳତୀ ଖୁବ୍ ଗରିବ, ହେଲେ ଭଲ ପଢ଼ୁଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ ସେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତମେ ତାକୁ ପଇସା ଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଘର ଝିଅର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ଦିନ ଥିବ, ବାପା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦେଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିବ ମନା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିମା କଥାରେ ଧାରା ସ୍ୱର ମିଳାଇ କହିଲା, ବାଃ ସାଙ୍ଗ ବାଃ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବୁଦ୍ଧି ତମର। ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ବାପାଙ୍କୁ କହିବ, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ କହିବି ମଉସାଙ୍କୁ। ମଉସା, ଆପଣ ମନା ନ କରି ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ପ୍ରତିମା ମାଳତୀକୁ କହିଲା, ତୁ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ଖାଲି ପଢ଼ି ଚାଲେ, ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଶେଷ ଦିନ ହେଲେ ବି ତୋ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମୋ ବାପା କରିବେ। ଆରେ ଗାଁର ଜମିଦାର ସେ, ଏତିକି କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ମାଳତୀ ନୀରବରେ ସବୁ ଶୁଣୁଥିଲା ଏବଂ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିଲା, ଜୀବନରେ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି? ଆଦୌ ନୁହଁ। ଭଗବାନ ବି କହିଛନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ସଦାସର୍ବଦା ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ।
ମୋ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଈଶ୍ୱର କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର। ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚି ଯେତେ ଖୁସି ହେଉଛ ହେଉଥାଅ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏହାର ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବ। ମାଳତୀର ନୀରବତାକୁ ଦେଖି ପ୍ରତିମା କହିଲା, କ'ଣ ଭାବୁଛୁ? ମୋ ଉପରେ ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ମାଳତୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, କିଏ କହିଲା ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତୁ ଏବଂ ଧାରା ମୋର ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ତମ ମନରେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ସତରେ ଲୋ ପ୍ରତିମା, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ସଦାସର୍ବଦା ଋଣୀ ହୋଇ ରହିଯିବି। ଅନେକ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଭିତରେ ମାଳତୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛି। ଯାହା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଅବଦାନ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ଉପାୟ ବଳେ ବଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ବୋଲି ମାଳତୀ ଆଜି ପ୍ରମାଣ କରିପାରିଛି। ତା ଘରେ ଯେତିକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ସେତିକି ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମାଳତୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରେ ତାକୁ ଆଉ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ କିଛି ଭାବୁନାହିଁ। ତାର ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବ। ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ଯେତେ ପ୍ରଗାଢ଼, ସଫଳତା ସେଇଠି ନିଶ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ଥାଏ। ବାଧା ବିଘ୍ନ, ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଯିଏ ବଢ଼ିଥାଏ ତାକୁ ତ କର୍ମର ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ସେ କାହିଁକି ବାହାରିଯିବ? ତା ସୁକର୍ମ ତାକୁ ଢେର ଆଗକୁ ନେବ। ଏହା ତାର ଦୃଢ଼ତା। ମାଳତୀର ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଦିନ ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମା ତାକୁ କହିଥିଲା ଯେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ର ଶେଷ ତାରିଖରେ ସେ ତା ବାପାଙ୍କୁ କହି ନିଶ୍ଚୟ ଟଙ୍କା ଦେବ। ସେ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମା କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତା। ହେଡ୍ ସାର୍ ତାକୁ ଦୟା କଲେ ବୋଲି ସିନା, ବରଂ ପ୍ରତିମା ଓ ଧାରା ଚାହୁଁଥିଲେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ନ ଦେଉ ବୋଲି। ହେଲେ ସେ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ତା ପରୀକ୍ଷା ଖୁବ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। କୌଣସି ବିଷୟର କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ଛାଡ଼ି ନାହିଁ। ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେଇପାରିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଭଲ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିବ, ଯାହା ତାର ବିଶ୍ୱାସ। ହେଲେ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଧାରା ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବାଉଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ୍ କିଛି ବି କାମ କଲା ନାହିଁ। ମାଳତୀ କେଉଁଠୁ ଟଙ୍କା ଆଣି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା, ସେଇ କଥାର ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଭଲ ହୋଇନାହିଁ। ମନରେ ଖୁବ୍ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ପାସ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଳତୀ ନିଶ୍ଚୟ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିବ। ତେଣୁ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭୀଷଣ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ମାଳତୀ ପାଖରେ ହାର ମାନିଯିବ। ସାର୍ମାନେ ମାଳତୀକୁ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିନ୍ଦା କରିବେ। ଏହିପରି ଭାବନା ଭିତରେ ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣୁଛନ୍ତି। ମଣିଷର ସବୁ ବଡ଼ପଣ ଥାଏ ତା କର୍ମରେ। ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିଥାଏ ସିଏ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଫଳ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ହୋଇଥାଏ। ବାଦ, ହିଂସା, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା ଏବଂ ଅସହିଷ୍ଣୁ ଗୁଣ ପ୍ରତି ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ପଛକୁ ନେଇଯାଇଥାଏ, ଖୁବ୍ ଛୋଟ କରିଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଆଜି ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଧାରା ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଆଜି ଖୁବ୍ ଅନୁତପ୍ତ। ସେ ବୁଝିବାରେ ବହୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି କେଜାଣି ବଡ଼ପଣ ଛୋଟପଣକୁ ହୀନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖେ। କାହିଁକି ବା ଏ ବଡ଼ ଛୋଟର ବାଛ ବିଚାର କାହା କାହା ମନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ବିବେକକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ? କାହିଁକି ପ୍ରଭେଦ ଏବଂ ପ୍ରତି କଥାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥାଏ? ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ସମାନତା ନାହିଁ ତେବେ ଏ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇ ଲାଭ ବା କ'ଣ? ଏହା ଭିତରେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିସାରିଛି। ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେଇ ଦିନଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ରାତି ପାହିଲେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଫଳ ବାହାରିବ। ସବୁରି ମନରେ ଭୟ ଯେତିକି, ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେତିକି। କାହା ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ, କିଏ ପାସ୍ କରିବେ ଏବଂ କିଏ ସବୁ ଫେଲ୍ ହୋଇଯିବେ, ଏମିତି ଭାବନା ଭିତରେ ରାତିସାରା ଶୋଇପାରୁନି ମାଳତୀ। କାଲି ତା ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ଦିନ। କାହିଁକି ଯେ ଶୀଘ୍ର ରାତି ପାଉନାହିଁ। ମାଳତୀର ବ୍ୟାକୁଳତା ଭିତରେ ରାତି ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଗତି କରୁଥିଲା। ମାଳତୀ କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କେତେବେଳେ ରାତି ପାହିବ ଏବଂ ସେ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯିବ। ମାଳତୀ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷାର ରାତି ପାହି ଆସିଲା। ଜାଗୁଲୁ ଜାଗୁଲୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଟିକେ ଫଇଚଲା ଦିଶିବାରୁ ମାଳତୀ ପୋଖରୀକୁ ଧାଇଁଲା ଗାଧେଇବା ପାଇଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲା। ଘରକୁ ଆସି ଭଲ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଖରା ପଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା। ତାପରେ ତା ବଡ଼ ଭଉଣୀ ତୋଳିଥିବା ଫୁଲ, ପାଚିଲା କଦଳୀ, ପାଣି ମିଶି ନଥିବା କ୍ଷୀର ଏବଂ ନବାତ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ। ସୋମବାର ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମାଳତୀ ଏକ ଦୀପ କିଣିଲା ଏବଂ ଘରୁ ନେଇଥିବା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ କହିଲା ତା ନାମରେ ପାଣି ଲାଗି କରି ଭୋଗ କରିଦେବା ପାଇଁ। ଭୋଗ ସରିବା ପରେ ମାଳତୀ ଦୀପ ଜାଳି ଧ୍ୟାନରେ ବସି ରହିଲା। ସେ ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ଥିଲା ଯେ କେତେବେଳେ ହେଲାଣି ଜାଣିପାରି ନଥିଲା। ମନ୍ଦିରର ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ, ଏ ଝିଅ, ଏବେ ଠାକୁରଙ୍କର ପହଡ଼ ପଡ଼ିବ, ଧ୍ୟାନରୁ ଉଠି ଘରକୁ ଯା। ମାଳତୀ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେହି ବି ନଥିଲେ, କେବଳ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ କରି ଯିବେ। ମାଳତୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ସହିତ ପୂଜାରୀ ଭାଇନାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଫେରିବା ସମୟରେ ପୂଜାରୀ ଭାଇନା ତାକୁ କହିଲେ,
ମା ତୋ ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେବ। ମାଳତୀ ପୂଜାରୀ ଭାଇନାଙ୍କଠାରୁ ଏତକ ଶୁଣି ଖୁବ୍ ଖୁସି ମନରେ ଘରକୁ ଆସିଲା। ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବାଜା ବାଣ ବଜାଇ ସାରା ଗାଁ ଲୋକ ମାଳତୀ ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ହାତରେ ଫୁଲତୋଡ଼ା ଧରି ମାଳତୀକୁ ଡାକ ବୋଲି ହୁରି ପକାଇଛନ୍ତି। ମାଳତୀର ଘର ଲୋକ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଗଲାଣି ଯେ ମାଳତୀ ସକାଳ ପହରୁ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରି ନାହିଁ। ମାଳତୀର ବଡ଼ ଭଉଣୀ ମାଳତୀକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ବାହାରିବା ବେଳକୁ ମାଳତୀ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏ ପ୍ରକାର ଗହଳି କ'ଣ ପାଇଁ? ପୁଣି ହେଡ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ? ମାଳତୀ କିଛି କହିବା ପୂର୍ବରୁ ହେଡ୍ ସାର୍ ପ୍ରଥମେ ଆସି ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକାଇ ଦେଇ କହିଲେ, ମାଳତୀ ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଏ ଖଣ୍ଡ ମଣ୍ଡଳର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ। ତୁ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର ହୋଇଛୁ। ତାପରେ ପରେ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଫୁଲଗୁଚ୍ଛ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ମାଳତୀର ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ଗଡ଼ି ଯାଉଥାଏ। ସେ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଥାଏ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲେ? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଖୁବ୍ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛି। ସାର୍ମାନେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଆରେ ଆମକୁ ଯିଏ ଏତେ ଉଚ୍ଚକୁ ନେଇଗଲା, ଯାହା ପାଇଁ ଆମ ସ୍କୁଲ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନାଁ କଲା, ଆମେ ତା ପାଖକୁ ଆସିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କହି କହି ସାର୍ମାନେ ମାଳତୀକୁ ମିଠା ଖୁଆଇବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏଇ ଅବସରରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ତାପରେ ମିଡ଼ିଆବାଲା, ଖବର କାଗଜବାଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ମାଳତୀକୁ ପଚାରି ଚାଲିଲେ। ତା ସହିତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମାଳତୀର ବାପା ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏସବୁ ଭିତରେ ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ସାର୍ମାନେ ଫେରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲାବେଳେ ମାଳତୀକୁ କହିଲେ, ତୋତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ କାଲି ସ୍କୁଲକୁ କଲେକ୍ଟର ଆସିବେ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୋ ପାଇଁ ଜାଣ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ମହୋତ୍ସବ। ତୁ କାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ। ମାଳତୀକୁ ଏସବୁ କହି ସାର୍ମାନେ ଫେରିଗଲେ। ଗାଁ ଲୋକ ମାଳତୀକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବସାଇ ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ବାଜା ବାଣ ରୋଷଣୀରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ମିଠା ଖାଇ ଖାଇ ମାଳତୀ ଖୁବ୍ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ମାଳତୀର ସାଙ୍ଗ ପ୍ରତିମା ଏବଂ ଧାରା ଘର କୋଣରେ ଲୁଚି ଲୁଚି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ମେଟ୍ରିକରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଗାଳି କରି ମାଳତୀର ଉଦାହରଣ ଦେଉଥିଲେ। ସମୟ ହିଁ ସବୁ କଥାକୁ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜର ସଚ୍ଚୋଟ ପଣିଆ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ଆସନ ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ମାଳତୀ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ସେ ତ ସ୍କୁଲରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡିଭିଜନରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆଶା ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜାଣିନଥିଲା ଯେ ସେଇ ଅହରହ ପରିଶ୍ରମ ଦିନେ ତାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଚିତ ଦେବ। ଏଇ କଥାରୁ ମାଳତୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଲା ଯେ ସଚ୍ଚା କର୍ମ ସଚ୍ଚା ଫଳ ହିଁ ଦେଇଥାଏ। ଏବେ ସିଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସରକାରୀଠାରୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସ୍ୱତଃ ଆଗେଇ ଆସିବେ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ନିଷ୍ଠା ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତାର ସୁଫଳ, ଯାହା ପାଇଁ ମାଳତୀ ଆଜି ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିଛି। ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ପାହାଚକୁ ଦୃଢ଼ତାପୂର୍ବକ ମାଳତୀ ଆଜି ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଛି। ସତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବିଶ୍ୱାସ ମଣିଷକୁ କେତେ ଉପରକୁ ନେଇପାରେ। ମାଳତୀ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରି ନଥିଲା ଯେ ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଟ୍ରିକ୍ ଟପର ହେବ। ତାହେଲେ ମଣିଷମାନେ କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରି କାହିଁକି ଭାଗ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଥାନ୍ତି? ଭାଗ୍ୟ ତ ନିଜ ହାତରେ, ତାକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଚାହିଁବା ସେମିତି ଗଢ଼ିବା। ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ତା ପାଇଁ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ। ସ୍ୱୟଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ପାଇଁ। ସ୍କୁଲର ସାଜସଜ୍ଜା ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କ ଖୁସି ଦେଖି ମାଳତୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ପାଗଳି ହୋଇଯାଉଛି। ମାଳତୀର ବାପା ମା ଆଜି ସଭା ମଣ୍ଡପର ପ୍ରଥମ ଧାଡ଼ିରେ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲକୁ କେତେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଘେରି ରହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଛି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ। ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ସାର୍ ସ୍କୁଲ ବିଷୟ କହିବା ସହିତ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ସମ୍ମାନର ଟେକ ରଖିଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ଭାଷଣ ଦେଲେ। ସମସ୍ତେ କହିବା ପରେ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇ ସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଏହି ଉନ୍ନତ ମାନର ଶିକ୍ଷା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲରେ ଦିଆଯାଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗ ଉନ୍ନତି କରାଯିବ, ସେସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେହି ସମୟ ଆସିଲା। ମାଳତୀ ବେକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପିନ୍ଧାଇବେ କଲେକ୍ଟର। ମାଳତୀର ନାଁ ଡକାଯିବା ସହିତ ତା ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଡକାଗଲା। ମାଳତୀ ତା ବାପାଙ୍କ ହାତକୁ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଉଠୁଥିଲା ଏବଂ ଭାବୁଥିଲା କି ଭାଗ୍ୟ ତାର, ସେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ଏବଂ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିଛି।
ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ମିଶି ମାଳତୀ ବେକରେ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପକାଇବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଳତୀ ବାପା ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଳତୀ ବାପାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କଲେକ୍ଟର ନିଜେ ମାଳତୀ ବେକରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକଟି ଝୁଲାଇ ଦେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଞ୍ଚ ତଳେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତ ସଭାସଦ ବର୍ଗ ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖୁସିରେ ତାଳି ମାରି ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆନନ୍ଦମୁଖର କରିଦେଲେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆବାଲା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଏମିତି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଳତୀ ଆଖିରୁ ଆନନ୍ଦର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତା ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଘେନିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେହି ଦିନର ଅଣତୁଠରୁ କଳା ସୂତା ଆଣି ଚୋରି କରି ଆଣିଥିବା ଲକେଟକୁ କେମିତି ବେକରେ ପିନ୍ଧି ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ହେଲେ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାର ସେହି ଖୁସିକୁ ସାଙ୍ଗ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନ ହିଁ ତା ମନ ଅଣତୁଠର ଅଲୋଡ଼ା ମଣିଷ ପରି ଅଣଦେଖା ହୋଇଗଲା ତା ନିଜ ପାଖରେ। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା ଏମିତି ଏକ ଦିନ ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ଏବଂ କୌଣସି ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ତା ଗଳା ମଣ୍ଡିତ ହେବ। ଯାହା ଆଜି ଘଟିଗଲା ତା ସହିତ। ଏଇ ମଞ୍ଚରେ ଏକ କଳା ସୂତାର ମୋଟା ଫିତାରେ ଏକ ସୁନାର ପଦକ। ଏହା ତା ଅପମାନର ପୁରସ୍କାର। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ମାଳତୀକୁ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ତମେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇଲ ସେ ବିଷୟ ଆଜି ଟିକେ କହିବ କି? ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା କେମିତି ପାଇଲ ବୋଲି? ଦିନକୁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲ ଏବଂ ଏ ଶ୍ରେୟ ତମେ କାହାକୁ ଦେବ? ଏଡ଼େ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ, ଏତେ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେମିତି ସେ କହିବ? ତା ଦେହ ଥରୁଥିଲା। ହାତରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଧରି ପାରୁନଥିଲା। ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଆସି ମାଳତୀର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ଭୟ କରନା, ମୁଁ ତୋ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଯାହା କହିବାର କଥା ନିର୍ଭୟରେ କହିଚାଲ। ତୋଠାରୁ ଯାହା ଶୁଣିବେ ତୋ ତଳ କ୍ଲାସ୍ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ସେ ଆଗକୁ ପଢ଼ା ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବେ। ମାଳତୀ ଥରି ଥରି ଆରମ୍ଭ କଲା ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ାର ରହସ୍ୟ। କ'ଣ କହିବି ଏ ଜୀବନ କାହାଣୀକୁ ନେଇ? ପେଟର ଭୋକ, ଦରିଦ୍ରତାର ଆଘାତ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ମୋତେ ଆଜି ଏ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି। ଏ ମନକୁ ଯେତେ ଯେତେ ଆଘାତ ଲାଗେ, ହୃଦୟରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଭରିଯାଏ ଆଉ ଭୋକର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏ ପେଟ ଯେତେବେଳେ ଡହଳ ବିକଳ ହୁଏ, ଠିକ୍ ସେହି ସୁଯୋଗରେ ମନ ଭିତରେ ଖୁବ୍ ବିଦ୍ରୋହ ଆସେ। ନିଜ ଘରର ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମନରେ ଘୃଣା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହୋଇଯାଏ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଖୁବ୍ ପଢ଼ିବି ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଟପର ହେବି। ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ମୋତେ ଖୁବ୍ ସାହସ ଓ ଶକ୍ତି ଦେଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଆଶାଠାରୁ ଢେର ଅଧିକ ପାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଟପର ସହିତ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଟପର ହୋଇପାରିଛି। ମୋ ପଢ଼ିବାର ସମୟ 24 ଘଣ୍ଟା କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ହେବନି। ସାରା ଦିନ ସାରା ରାତି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ପାଠ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନଥାଏ। ମୋ ପାଠ ମୋତେ ଭୋକ ଭୁଲାଇ ଦିଏ, ଆଖିରୁ ନିଦ ହଜାଇ ଦିଏ। ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେହି ବହି ଭିତରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଓ ଅକ୍ଷର ହିଁ ମୋ ଚାରିପଟେ ଘୂରି ବୁଲନ୍ତି। ଯେ କୌଣସି ପାଠ ହେଉ, ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ମନେ ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଜୀବନରେ କେବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୋଇନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ପରିବାର ସେ ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ମାନେ ଯାହା ପଢ଼ାନ୍ତି ସେ ସବୁକୁ ମନ ଦେଇ ଶୁଣେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନୋଟ୍ କରିଦିଏ ଏବଂ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ସବୁକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିଥାଏ। ମୋ ନିଜ ଅନୁଭୂତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ପିଲା କ୍ଲାସରେ ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାକୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ପାଠ କରି ସାର୍ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବ, ତେବେ କୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ନିଜେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବ, ତେବେ ତା ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ସଫଳତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୋର ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରଧାନ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି, ତାପରେ ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ମାଳତୀର ଏହି ବାସ୍ତବ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଉଠିଲେ, ଏପରିକି କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ନିଜେ ମଧ୍ୟ। ମାଳତୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ କହିଲେ, ଏଣିକି ମାଳତୀର ପାଠପଢ଼ାର ସାରା ଖର୍ଚ୍ଚ ସରକାର ବହନ କରିବେ, ଯାହା ସେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇପାରିବ। ମାଳତୀ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ତା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଠପଢ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ନେବେ ବୋଲି। ସଭା ସରିବା ପରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ଆମ ଘରେ ଟିକେ ତୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରି ଯିବୁ। ସେ ତୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମାଳତୀ ସାର୍ଙ୍କ କଥା ରକ୍ଷା କରି ଯାଇଛି ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ହେଡମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଉମାଦେବୀ ମାଳତୀଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାକୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବୁ ଏବଂ ଏ ଟଙ୍କାରେ ନୂଆ ଜୋତା ଏବଂ ତୋ ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ କିଣିବୁ। ଯାହା ହେଉ, ସାର୍ଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିଲୁ। ମାଳତୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିଲା, ଏସବୁ ସାର୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସାର୍ ମୋତେ ଟଙ୍କା ନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ କୋଉଠୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇପାରିଥାନ୍ତି।
ଉମାଦେବୀ ମାଳତୀର କଥା ଶୁଣି ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଏସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସାର୍ ଖାଲି ମାଧ୍ୟମ। ଏହାପରେ ମାଳତୀ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଫସିଯାଇ କହିଲା, ମା, ବାସନ କ'ଣ ଆଜି ମାଜିବା ପାଇଁ ନାହିଁ? କିଏ ମାଜିଲା? ଉମାଦେବୀ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସେସବୁ କାମ ସାର୍ ଆଜି ସାରି ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ତୁ କ'ଣ ବାସନ ମାଜିଥାନ୍ତୁ? ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ମାଳତୀ ଉମାଦେବୀଙ୍କୁ କହିଲା, ମା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଖବର ଦେବେ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସି ସବୁ କରିଦେଇ ଯିବୁ। ଏ ମାଳତୀକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଟେଇ ହୋଇ ମାଳତୀ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ପ୍ରଣାମ କରି ଫେରି ଆସିଲା ମାଳତୀ। ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ମାଳତୀକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ମାଳତୀକୁ ଦୂରରୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇ କହିଲେ, ମାଳତୀ, ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ତୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ମାଳତୀ ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆରେ ଆମେ ପରା ସାଙ୍ଗ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଗାଁର। ଏମିତି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି କି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋତେ ଭୁଲ ମାଗିବ? ଆରେ ଏଇ ମାଳତୀ ପରା, ମାଳତୀ ଗଛର ଲତା ପରି। ଟିକିଏ ସ୍ନେହ ମମତା ଓ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ପୁଣି ଲଟେଇ ଯିବ। ଧାରା କହିଲା, ତୋତେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ହଇରାଣ କରିଥିଲୁ ବୋଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ଫେଲ୍ କରିଦେଲେ। ମାଳତୀ କହିଲା, ଏସବୁ ଭୁଲ କଥା। ପୁଣି ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅ। ଆସନ୍ତା ପରୀକ୍ଷାରେ ଯେମିତି ଭଲରେ ପାସ୍ କରିବ। ଯଦି କିଛି ନ ଭାବ ତେବେ ଏ ମାଳତୀ ଲତା ପାଖକୁ ଆସିବ। ସେ ତମକୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଲୋ ସାଙ୍ଗ, ମାଳତୀ ଲତା ମରେ ନାହିଁ ଲୋ। ସେ ସାହାରା ଖୋଜେ, କେବଳ ସାହାରା। ଏକା ସମୟରେ ଧାରା ଏବଂ ପ୍ରତିମା କହି ଉଠିଲେ, ତୁ କେତେ ଭଲ ଲୋ ମାଳତୀ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀଟିକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛି। କାହାଣୀଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ କଲେ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଓ ଶୁଣିପାରିବେ। ଏବେ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।